اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں, ایس ایم ایسز آپ کے آ رہے ہیں وہ بھی ہم پڑھتے ہیں. سیٹھی صاحب کل پی پی 111 کا الیکشن ہے گجرات میں اور چودھری برادران سارے وہاں اکٹھے ہو گئے ہیں, اور اب پہلے کہا جا رہا تھا کہ نون کا پلہ بھاری ہے. احمد مختار صاحب بل بورڈز بھی ہیں سامنے, ان کے اوپر تصویریں بھی ہیں ان کی, وہ بڑے امپورٹنٹ کل کا الیکشن ہے. اس کا جواب میں آپ سے لوں گا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اور کینیڈا سے ہیں جہانگیر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جہانگیر صاحب سوال کیجیے. جی سر, میرا سوال یہ ہے نجم سیٹھی سے. جی بولیے. ابھی وہ کامنٹ کر رہے تھے کہ جی ہمارے ملک پہ زیادہ تر جتنی بھی حکومت کی ہے وہ ملٹری رولز رہا ہے. جی سول ملٹری رول رہا ہے. جی ہاں, بیوروکریسی کا رول اور ملٹری کا رول رہا ہے. آپ سوال کیجیے آگے. اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کبھی کسی پروگرام میں یہ کامنٹ کریں کہ کمپیئر کریں دونوں میں کہ جی کون عوام کے لیے بہتر ہے, کس نے پیسہ لوٹا ہے عوام کا. یہ بحث بہت شکریہ, بڑی مہربانی. یہ بحث کہ پیسہ لوٹنے والی جو بحث ہے یہ تو چلتی رہے گی. میں کب سے کہتا آ رہا ہوں کہ پیسہ سب نے لوٹا ہے, ملٹری نے بھی لوٹا ہے اور سویلینز نے بھی لوٹا ہے. سویلینز کا پیسہ جب لوٹتے ہیں تو سویلینز ایک دوسرے کے خلاف فائلیں میڈیا کو دکھا دیتے ہیں. جب جنرلز کمیشنز لیتے ہیں تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا, مگر ملٹری ایکسپینڈیچرز میں اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو صرف یہ یارڈ سٹک نہیں ہونی چاہیے کہ کرپشن کہاں ہے. ہر پولیٹیکل سسٹم کے اندر کرپشن ہوتی ہے. آپ امریکن پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم ہے. آپ کو تو احساس ہوگا کہ جتنی زیادہ کرپشن امریکن فوج میں ہے کسی فوج میں نہیں ہے. جتنے زیادہ اسکینڈلز امریکن پینٹاگن میں اور امریکن پرچیز سپلائز میں اور کنٹریکٹرز میں نکلتے کہیں بھی نہیں نکلتے, مگر پھر بھی چلتا ہے کیونکہ جمہوریت سے اسٹل اے بیٹر سسٹم دین این آرمی لیڈ سسٹم. تو یہ دیکھنا پڑے گا. اگر آپ نے اسکور کارڈز کی بات کرنی ہے تو پھر بہت سی چیزیں سامنے رکھنی پڑیں گی. اور یہاں ہمارے ملک میں ایک میجورٹی اوپینین ہے کہ سویلینز کو رول کرنا چاہیے, سویلینز کو بہتر رول کرنا چاہیے, مگر فوج کو رول نہیں کرنا چاہیے. سیٹھی صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ پھر ہیں, مرتضیٰ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی سوال کیجیے. سر میرا نام غلام مرتضیٰ ہے, میں لاہور تو گل کر رہا ہوں. جی بولیں. میں سیٹھی صاحب نے یہ کہنا سی کہ نون لیگ والے جو نے, میں تنقید نہیں کرنا چاہ رہا, جو بھی تقریر کرتے ہیں پہلا عربی مشرف کے نام کا آخری عربی مشرف کا نام کا, اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا, تو یہ نون لیگ والے بھی تو 81 سے لے کے اب تک حکومت میں ہی ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے؟ بڑی مہربانی. مطلب آپ کا کہنے کا کہ 1981 غالباً میاں صاحب پنجاب میں آئے تھے فائنانس منسٹر, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, یا پنجاب میں حکومت کرتے رہے ہیں یا سینٹر میں حکومت کرتے رہے, کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ ہمیشہ فل فلیجڈ اپوزیشن میں ہوں. اور کیا میرا خیال ہے بڑا ویلڈ سوال ہے. اگر آپ مشرف کا پیریڈ نکال دیں تو عوام سے پوچھیں کہ میاں صاحب کی حکومت نے یا نون والوں نے کیا کیا, تو ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا. تو یہ صحیح سوال ہے کہ یہ مشرف کو بیچ میں لانا اور ہر بات مشرف سے شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے, اب اس کی بات چھوڑ دینی چاہیے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے ہم نے کیا کیا اور کیا ہم نے وعدے کیے, نبھائے کہ نہیں نبھائے, اور اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب محمد اسلم صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. نجم سیٹھی صاحب کو یہ معلوم کرنا تھا جی کہ یہ میں شمالی وزیرستان کرنے والا روز ڈرون حملے ہو رہے ہیں, ابھی تو 2 کر دیے ہیں. اچھا ایک طالبان ہوتا ہے اس کو مارنے کو, یا 2 ہوتے اس کے ساتھ 10 آدمی اور مر جاتے. دنیا کی کس قانون کس اخلاق کس میں ہے کہ بھائی آپ ایک آدمی کو مارنے کے لیے ساتھ میں 10 آدمی, اور ابھی کل پرسوں شہر میں مارا تھا, آج کے ابھی آپ کی ٹی وی پہ آ رہا جہاں ماچس فیکٹری, یہاں سب آبادی ہے اور صرف اندر گھروں کے اندر مارتے. جی مہربانی, بڑی مہربانی. جی ہاں یہ سوال سارا پاکستان پوچھ رہا ہے, آپ نے بھی پوچھ لیا. اس کے 2 جواب ہیں بڑے مختصر. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈرون حملے کی اجازت آپ مانیں یا نہ مانیں, ہماری حکومت ہماری نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے امریکنوں کو دی ہوئی, جو مرضی وہ کہہ دیں آپ کو, اور ہمیں یہ اجازت دی ہوئی. اگر اجازت نہ دی ہوتی تو یہ کبھی نہ کرتے. اب اس میں بہت سی ایشوز ہیں. ڈرون حملے بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. القاعدہ کے اور الطالبان کے بڑے بڑے لیڈرز کو ٹارگٹ بھی کیا گیا. جہاں تک سویلین کیجولٹیز کی بات ہے, سچ پوچھیے تو جو ہماری فوج نے جو کارروائی کی ہے سوات میں اور ساؤتھ وزیرستان میں, وہاں بھی بڑی کیجولٹیز ہوئی. فرق یہ ہے کہ جب ڈرون کی اٹیک ہوتی تو ہمارا میڈیا یہ کہتا ہے کہ 1 طالبان مارا گیا, 10 سویلین مارے گئے, اور جب ہماری اپنی سیکیورٹی فورسز طالبان کے اوپر اٹیک کرتی ہیں تو ہم کہتے ہیں 10 طالبان مارے گئے, 1 سویلین مارا گیا. سچ کیا ہے؟ سچ دونوں نہیں.
सच कहीं दरमियान में है। शेख साहब, अली साहब हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अली बात कर रहा हूँ कराची से जी। मेरा सवाल ये है कि सैदी साहब अगर आज अल्लाह मियां कायदे आज़म साहब को एक दिन के लिए पाकिस्तान में भेज दे जिंदगी, तो क्या कोई पार्टी ऐसी है, चाहे एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, एएनपी, के कायदे आज़म के सामने सर उठा के कह सके कि हमने कुछ किया है? मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक शख्स है, कोई भी पार्टी पाकिस्तान में सबको मायूस किया, सिर्फ एक शख्स है मुस्तफा कमाल, जिसने कुछ काम करके दिया है, जो मैं समझता हूँ कि जिसके ऊपर कायदे आज़म थपकी कर मार सकते हैं कि शाबाश बेटा। ये कोई उम्मीद? बड़ी मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी। क्या कह रहे हैं कि किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया? कायदे आज़म को अगर अल्लाह मियां एक दिन की जिंदगी दें और पाकिस्तान में है, तो कौन सा ऐसी पार्टी है जो उनके सामने खड़ी होकर कह सकती थी कि हमने कुछ किया है? इनके ख्याल में मुस्तफा कमाल साहब ने किया। अच्छा, जाहिर है आप कराची से हैं तो मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो आपको पसंद करते हैं, वो आपके मेयर हैं, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कराची के लिए। मगर अब मुस्तफ़ा कमाल साहब को हम पंजाब में तो पहचानते नहीं, हमें पता है वो वहाँ हैं, आपने उनको वोट दिया। 10 साल पहले आप हमसे पूछते, हम कहते शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़े अच्छे काम किए। और जहाँ आप ने कहा कि कायदे आज़म साहब एक दिन के लिए आ जाएं तो उन्हें क्या नज़र आएगा, आप यकीन करें मेरा ये ख्याल है कि कायदे आज़म साहब सबको फेल कर देंगे। आपकी फ़ौज को भी फेल कर देंगे, आपके सियासतदानों को भी फेल कर देंगे, और आपकी हमारी जो आवाम है उससे भी वो बहुत नाराज़ होंगे कि ये क्या शिया सुन्नी लड़ाई झगड़े हमने शुरू किए हैं, किस किस्म का इस्लाम में हम यकीन करते हैं, किस किस्म की एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हम कर रहे हैं, किस किस्म की सेपरेटिज्म यहाँ चल रही है, मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान बनाया था आपने? नहीं, कायदे आज़म अगर वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है, ही विल बी टर्निंग इन हिज ग्रेव। हमने जो ज़्यादती की है कायदे आज़म की ख्वाब के साथ। सही साहब, डॉक्टर अयूब साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। जी, मेरा सवाल है नजम सेठी साहब से कि ये मुस्लिम लीग नून का कभी कोई मुस्तकिल स्टांस रहा है, या इनके जो पैसे बाहर हैं, या इन्होंने जो गवर्नमेंट की है वो कैसी है, और ये आगे अमेरिका के खिलाफ या फौज के खिलाफ जिस तरह नवाज शरीफ का और मौक़िफ़ है, शहबाज शरीफ का और है, ये कैसे होगा? ये नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ये सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, ये पाकिस्तान की पार्टी, पाकिस्तान में पार्टी है, बुरी है, तरी है, या इत्तफाकी से हादसाती हो गया, वो जरदारी है, सिर्फ पीपल्स पार्टी है। बड़ी मेहरबानी। वो कहते हैं कुछ क्लियर स्टांस नहीं है। हाँ नहीं, देखिए मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून की एक खसूसियत है, वो बड़े मौका परस्त है और वही आप भी यही बात कह रहे हैं और बात सच है। देखिए किसी ने हर एक ने बहुत कुछ किया। अगर पीपल्स पार्टी ने करप्शन की है तो नून ने भी बड़ी करप्शन की है। अगर पीपल्स पार्टी ने मिस गवर्नेंस की है तो नून ने भी बड़ी की है। अगर पीपल्स पार्टी, नून ने अथॉरिटेरियनिज्म भी की है, पीपल्स पार्टी ने अथॉरिटेरियनिज्म नहीं की। मौका मिलता तो शायद कर ही लेते हैं, मगर इनको करनी भी नहीं आती और मौका भी नहीं दिया एस्टैब्लिशमेंट में इनको। तो अब सारे इस हमाम में नंगे हैं। सही साहब, सारे हमाम में नंगे हैं। वो जल्दी से बता दें, पीपी 111 गुजरात का इलेक्शन क्या होगा? या वो आपने खुद ही कह दिया कांटे का इलेक्शन है, मगर वो अभी मौका परस्ती की बात हो रही थी। वो जब शेख रशीद साहब लड़ रहे थे तो पीपल्स पार्टी उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी। आज पीपल्स पार्टी नून को सपोर्ट कर रही है गुजरात में। ऐसे ही हो रहा है ना। अहमद मुख्तार साहब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो होर्डिंग्स के ऊपर भी वो जनाब वो आज मियां साहब के कैंडिडेट के साथ बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो शख्सियत की पॉलिटिक्स वहाँ ज़्यादा अहम है और असूलों की पॉलिटिक्स वहाँ नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चल रही वहाँ, क्योंकि दुश्मनी है ज़ाती बिटवीन द चौधरीज एंड अहमद मुख्तार। तो इसलिए वहाँ अहमद मुख्तार साहब ने अपनी सारी पार्टी की पॉलिटिक्स जो है वो नून के हवाले कर दी। सही साहब, आखिर बड़ा इख्तिसार से जवाब दीजिए कि अगर चौधरी कल गुजरात में हार जाते हैं तो क्या होगा? चौधरी अगर गुजरात में नॉट एट ऑल, चौधरी अगर गुजरात में हार जाते हैं तो लोग कहेंगे यार हारना ही था, महरूम है, बाहर बैठे हुए हैं, इधर पंजाब की गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट भी एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है। मगर अगर वो जीत गए तो पीपल्स पार्टी की भी और नून की भी बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी अवाम के जहनों में कि यार ये इतने पावरफुल पार्टीज, हुक्मरान पार्टीज, दोनों को चौधरीज ने शिकस्त दे दी। तो शिकस्त अगर हो गई इन लोगों की तो बहुत बड़ी चीज होगी, अगर चौधरी साहब की शिकस्त हो गई तो कोई बात नहीं है। शेठी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसकी भी फीडबैक हमें दीजिएगा। कल इंशाल्लाह एक बड़ी ज़बरदस्त स्पेशल एपिसोड होगी हमारी 2 घंटे की, 10 से लेकर 12 बजे तक, जिसमें हम पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की कहानी सुनेंगे शेठी साहब की ज़ुबानी, और इसके हवाले से आपके सवालात भी होंगे, SMS भी होंगे। 2 घंटे का प्रोग्राम है, 10 से 12 बजे तक। 1.5 घंटे हम सवालात भी लेंगे। हाँ जी, आधा घंटे मैं बोलूंगा और आधा घंटा सवालात भी हम देंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।